Om. Om Sri Sai Ram. I offer my humble pranams at the lotus feet of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Today, my topic is the family and the intellectual development of the child. It is the style of parenting throughout the childhood that mainly determines the child's intelligence. School is also equally responsible for the development of the child's intellect. There are 3 phases in the life cycle of a child. First is birth to 3 years, the infant phase. Second, 3 to 10 years, toddler's phase. And third, the childhood and the adolescent phase. Let us discuss first the infant phase. Soon after birth, there is a special attachment period with mother of the child. After a few days, mother communicate lovingly with the baby, which increases child's IQ. So, the role of mother is vital in the early infant phase. Love plays important role in this period. Second is toddler phase. In this phase, if the following parenting style can be provided, the child improves during their entire school career. There are more importance of 5 human values. Home plays following characteristics for providing improved life in future. Truth, the parents help the child to be emotionally spontaneous and shared activities with child, which develops truth in them. Next is right action or right conduct. The parents set firm limits for unacceptable behavior or unacceptable requests. We often see our child in this age, they don't know what to request or what to demand. They want junk food like from outside. They want to go anytime outside. So for all these things, lovingly we must set limit for them. Next comes peace. The parents used easy language and encouraged for learning different activities. If children are busy with some constructive activities, if they learn new activities, small things of their own work, then they remain peacefully. They feel good. Love, the parents were able to respond favorably, promptly, and lovingly. When parents respond favorably, then children always get encouragement. Always they think that we are doing good thing, and always they want actually from parent. They look at the parent
how they are doing, and when parents appreciate for that, they are very encouraged. Non-violence, the parent made an effort to understand the child's feelings. Here, for non-violence, we must see that what child feels, what child wants, how he wants to tell something, express something of his feelings to the parents, and we should give importance to that, and we should talk to them, we should make understand to them. We must understand their feelings, what they want and what they want to express to the children, so that parents can solve the problems and parents can make them understand what should they want from the parent, how should they behave with the parents, so that the non-violence continues at home. Therefore, the style of parenting in this period depend upon spiritual orientation and love. Parents should spend time with the children as much as possible for them. Now, I am going to discuss in Assamese. পৰিয়াল আৰু সন্তানৰ বৌদ্ধিক বিকাশ। সন্তানৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালসমূহৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ থকা দেখা যায়। নানান গৱেষণাৰ ফলত শিক্ষাবিদসকলে এই নিৰ্ণয়ত উপনীত হৈছে যে পঢ়াশালীৰ লগতে ঘৰখনৰ সুস্থ পৰিচালনা আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত সন্তানৰ বৌদ্ধিক বিকাশ সম্ভৱ হয়। সন্তানসকলৰ জীৱন চক্ৰৰ তিনিটা স্তৰ থাকে। প্ৰথমটো হ'ল জন্মৰ পৰা 3 বছৰলৈ সৰুকালছোৱা, দ্বিতীয়টো 3 পৰা 10 বছৰলৈ শিশুকাল, আৰু তৃতীয়টো হ'ল কৈশোৰ আৰু যৌৱনকাল। জন্মৰ পৰা 3 বছৰলৈ এই সময়ছোৱা মানুহৰ জীৱনকালৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰ। এই সময়ত প্ৰথমতে মাতৃ আৰু সন্তানৰ মাজত এটি গভীৰ চেনেহৰ বন্ধন গঢ়ি উঠে আৰু ক্ৰমান্বয়ে সন্তান বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে শিকোৱাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈ যায়। যিহেতু এই সময়ছোৱাত সন্তানৰ বৌদ্ধিক বিকাশ বেছিকৈ হয়, সেয়ে মাতৃৰ ভূমিকা এইখিনিতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সন্তান গঢ় দিয়াত প্ৰেমে এটি শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। মৰমৰ ভাষাৰে বুজালে তাৰ প্ৰভাৱত সৰু সৰু সন্তানৰ বুজি পাবলৈ বহুত সহজ হয়। গতিকে মাতৃসকলে সন্তানসকলে বুজি পোৱাকৈ তেওঁলোকে যি ধৰণে কথা বতৰাবোৰ সৰু সৰু শিশুসকলে যি ধৰণে এক্সপ্ৰেছ কৰে, মাতৃসকলেও ঠিক তেওঁলোকৰ ভাষাতেই ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতে, বুজাই দিয়ে, ধেমালি কৰে। সেই সময়ৰ সেই মাতৃৰ সেই ভূমিকা অতি দায়িত্বপূৰ্ণ, আৰু মাতৃয়ে সেই ভূমিকা খুব সহজে পালন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে শিশুকাল বা শৈশৱকাল। শৈশৱকালত সন্তানৰ অনুসন্ধিৎসু এটা মন থাকে। সকলো সময়তে তেওঁলোকে জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰে, সেয়ে প্ৰশ্ন কৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰে। মাতৃসকলক অনবৰতে এইটো কিয় হ'ল, এইটো কেনেকৈ হয়, এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰি থাকে। সেয়ে পৰিয়ালসমূহত মানৱীয় মূল্যবোধৰ চৰ্চা যদি থাকে, তেওঁলোকে লাহে লাহে সেইবোৰো শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেনে পৰিয়ালসমূহৰ 5টা মূল্যবোধৰ চৰ্চাৰ বিৱৰণ তলত উল্লেখ কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে আহিলে সত্য। পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানৰ ভাৱ বিকাশ আৰু লগত লৈ একেলগে কামসমূহ কৰে, যেনে খেলা ধূলা কৰে, প্ৰাৰ্থনা কৰে। এই ধৰণে পিতৃ মাতৃয়ে যদি সন্তানসকলৰ লগত থাকি সকলোবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে
সত্যৰ বিকাশ হয়। ধৰ্ম নেতিবাচক অনুৰোধ আৰু ব্যৱহাৰত প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে। পিতৃ মাতৃয়ে নেতিবাচক যিবোৰ বস্তু তেওঁলোকক বুজাই দিব লাগে যে এনেকুৱা অনুৰোধ কৰিব লাগে বা নালাগে। আৰু ব্যৱহাৰতো বহুত সময়ত সন্তানসকলে নাজানে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। প্ৰতিটা মুহূৰ্তত পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্ব হ'ল সন্তানসকলক সেইসমূহ শিকাই দিয়া। গতিকে যিকোনো বস্তু ধৰক খাব বিচাৰে তেওঁলোকে নাজানে এইটো বস্তু কিমান পৰিমাণত খালে তেওঁলোকৰ শৰীৰত সেইটোৱে অসুস্থ নকৰে। আৰু যিকোনো সময়তে যিকোনো ঠাইত ফুৰিব ওলাই যাব বিচাৰিলেও তেওঁলোকে কিয়নো যাব নালাগে, সেইখিনি সময়তনো কি কাম কৰা উচিত, গধূলি সময়ত সময়মতে খেলা ধূলা কৰি ঘৰলৈ উলটি আহিব লাগে, প্ৰাৰ্থনা কিয় কৰিব লাগে, তাৰপিছত কিয় পঢ়িব বহিব লাগে, এই গোটেইসমূহ বিষয়বস্তু পিতৃ মাতৃয়ে অনবৰতে আলোচনা কৰি থাকিব লাগে। তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰ্মত থাকিব শিকে, ৰাইট কণ্ডাক্ট শিকে। প্ৰেমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এই বয়সত সন্তানৰ জানাৰ আগ্ৰহবোৰত সঁহাৰি দিব লাগে। আমি কেতিয়াও সন্তানে কিবা এটা জানিব বিচাৰিলে গালি পাৰিব নালাগে, তেওঁলোকক বুজাব লাগে আৰু নিজৰ কাম নিজে কৰাত সহায় কৰিব লাগে। সন্তানসকলক সেইখিনি বয়সৰ পৰাই লাহে লাহেকৈ নিজৰ কাম নিজে কৰিবলৈ শিকাব লাগে। নিজৰ কাপোৰখিনি নিজে পিন্ধা, নিজে পৰিষ্কাৰ হৈ লোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে হয়তো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু আমি লাহে লাহে শিকাই থাকিব লাগে। শান্তি সন্তানে বুজি পোৱাকৈ সহজ ভাষা ক'ব লাগে আৰু ভাল কামত উৎসাহ বঢ়াব লাগে। যদি আমি সন্তানৰ বুজি পোৱা ভাষা কওঁ, তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ আমি মাকসকলে যেনেকৈ মৰমেৰে তেওঁলোকক কথা কয়, তেওঁলোকৰ লগত হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে বুজাই দিয়ে আৰু যিকোনো ভাল কাম কৰিলে আমি বাহ ধুনীয়াকৈ কৰিছা, বৰ ভাল হৈছে, এনেকৈ যদি উৎসাহ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সন্তানসকল নিৰ্বিঘ্নে আগবাঢ়ি যায়। অহিংসা সন্তানৰ লগত কথা পাতি থকা আৰু ভাল বেয়াৰ দিশসমূহ বুজাই দি থাকিব লাগে। তেওঁলোকৰ অসুবিধা আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ গুৰুত্ব দি শুনিব লাগে, ইতিবাচক সমাধান দিব লাগে। গতিকে আমি যদি সন্তানসকলক কিবা এটা সুধিলে বা কিবা এটা ভুল কৰিলে আমি যদি গালি পাৰোঁ, তেওঁলোকে সেই বিষয়টো নিশিকিব। আমি যদি তেওঁলোকৰ কথাখিনি গুৰুত্ব দি পেলাই শুনি এটা সমাধান কৰি দিওঁ, আমি বুজাই দিওঁ যে এইটো কিয় কৰিব নালাগে, এইটো কিয় কৰিব লাগে, ডাঙৰক কিয় সন্মান কৰিব লাগে, ডাঙৰৰ লগত ডাঙৰ বায়েকক কিয় গালি পাৰিব নালাগে, এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি যদি সকলো সময়তে তেওঁলোকক বুজাই থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে সন্তানে হিংসাৰ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ মনলৈ নাহে। এই শৈলীসমূহৰ পৰা নিজৰ পৰিয়ালত সাংস্কৃতিক, ধাৰ্মিক আৰু প্ৰেমৰ উৎকৰ্ষ হয়। গতিকে আমাৰ যিটো সংস্কৃতি এই সৰুকালৰ পৰাই আৰম্ভ হয় ঘৰখনৰ, আমাৰ প্ৰেম ভাৱৰো উৎকৰ্ষ হয়। সেয়ে সন্তানৰ লগত আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সময় কটাব লাগে, যিমান পাৰোঁ সিমান তেওঁলোকক শিকাই থাকিব লাগে। এইটো আমাৰ গুৰু দায়িত্ব। জয় সাইৰাম। Sairam, I offer my humble pranam at the lotus feet of our beloved Swami, and Sairam to all. Today, our topic is the family and the intellectual development of the child. Sri Juta Namita Sharma Baido already explained the two phases in the life cycle of a child, and I am going to say about the third phase, that is childhood and adolescence.
So my topic is childhood and adolescence. A lot of democratic countries pride themselves in being able to provide equal educational opportunities for all the children. But the equal opportunity by way of school admission doesn't translate into the equal opportunity to succeed in life. Extensive research in the USA resulted in a study called the Coleman Report, which concluded differences between schools account for only a small fraction of differences in personal achievement. The report has been confirmed in almost every country in the world. It is now known that family background is of great importance for school achievement. The relationship between family and achievement is important in the junior as in the secondary school. School facilities, curriculum and staff do have a small effect, and in the teacher characteristics are very important. This has been summed up. Variation in what children learn in school depends largely upon variations in what they bring to school, not in variations in what school offers them. The most important factor in school achievement is parental interest, not the size of the family, parents' income, religion, language, and skills in subjects of the parent. Parental interest translates itself into a healthy, concerned, and caring relationship with the child. They provide an atmosphere at home of peace, discipline, and love so that the opportunities for learning are maximized. They limit the time spent on useless pursuits such as watching excessive television, staying up late at night, socializing with friends and relatives, etc. They convey to the child balanced and creative living through their own personal examples. With everything that has been mentioned adds to the fact that parents are the backbone of their child. With this, I come to the end of this lesson. Sairam. মই এতিয়া অসমীয়াতে ক'বলৈ লৈছোঁ। চাইৰাম। প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। সকলোলৈকে চাইৰাম জনাই আজিৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱা শনিবাৰে মই পৰিয়ালত থকা মানৱীয় মূল্যবোধ আৰু শিশু ইয়াৰ ওপৰত পাঠদান কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ বিষয় হৈছে দ্য ফেমিলি এণ্ড দ্য ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট অৱ দ্য চাইল্ড, অৰ্থাৎ শিশুৰ বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধন আৰু পৰিয়াল। নমিতা শৰ্মা বাইদেৱে ইয়াৰ দুটা ভাগ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলে আৰু মই শৈশৱ আৰু যৌৱন কালত বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনত পৰিয়ালৰ ভূমিকা ইয়াৰ ওপৰত কিছু কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বেছিভাগ গণতান্ত্ৰিক দেশে তেওঁলোকৰ শিশুসকলক সমশিক্ষা দিয়া বুলি গৌৰৱবোধ কৰে, কিন্তু প্ৰকৃততে এই সমশিক্ষাই শিশুসকলক সমানে কৃতকাৰ্য কৰিব পৰা নাই। বিখ্যাত গৱেষক কোলমেনে কৰা গৱেষণাৰ পৰা এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে differences between schools account
for only a small fraction of differences in personal achievement. অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ পাৰ্থক্যই শিশু এজনৰ ব্যক্তিগত উন্নতিত বিন্দু মাত্ৰাহে প্ৰভাৱ পেলায়। এই ৰিপৰ্টটো পৃথিৱীৰ সকলোতেই মানি লোৱা হয় আৰু ইয়াক তলত দিয়া ধৰণেৰে জনা যায়। শিশু এজনৰ সাফল্যত পৰিয়ালে অতিকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। বিদ্যালয়খনৰ সা সুবিধা বা নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যতালিকাতকৈ শিক্ষক এজনৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি। গতিকে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰি যে শিশুসকলৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা পোৱা শিক্ষাত পিতৃ মাতৃ আৰু শিক্ষকৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে বা যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। এই ক্ষেত্ৰত সন্তানৰ পঢ়া শুনাৰ অগ্ৰগতি, পিতৃ মাতৃয়ে ঘৰুৱা পাঠত কৰা সহায় সহযোগিতা, তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন, ঘৰ দুৱাৰ ইত্যাদিৰ ওপৰত কিন্তু নিৰ্ভৰ নকৰে। বিপৰীতপক্ষে পিতৃ মাতৃৰ সন্তানৰ প্ৰতি লগত থকা যি সম্বন্ধ, মৰম চেনেহৰে কৰা অনুশাসন, সন্তানক দিয়া সময়, নিয়মানুৱৰ্তিতা, সুস্থ পৰিৱেশৰ এখন ঘৰ ইত্যাদিয়েহে শিশু বা যুৱক যুৱতীসকলৰ বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনত সহায় কৰে। যুৱ প্ৰজন্মই কৰা কিছুমান সৰু সৰু ভুলৰ প্ৰতি পিতৃ মাতৃ সদায় সজাগ হ'ব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে দেখা যায় বেছিকৈ দূৰদৰ্শনত বা ইণ্টাৰনেটত তেওঁলোকৰ মূল্যৱান সময় ক্ষতি হ'লে পিতৃ মাতৃয়ে কিন্তু তাত সদায় চকু দিব লাগে। গতিকে এইটো স্পষ্ট হ'ল যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ লগতে মানৱীয় মূল্যবোধৰ শিক্ষা থাকিলেহে কিশোৰ কিশোৰী বা যুৱক যুৱতীসকল বৌদ্ধিক উন্নতিৰ শিখৰত বগাই যাব পাৰে। আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ আৰু চাইৰাম জনাইছোঁ। চাইৰাম।